বাবা মেয়ে পরস্পরের মধ্যকার না বলা কথাগুলো সহজভাবে বলতে পারার জন্যই জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA এর সেলিব্রেটিং ডটার্স এই ক্যাম্পেইনের আওতায় prothomalo.com-এর সহযোগিতায় করা হয়েছিল কথা হোক এই প্রজেক্টটি, যেখানে আমরা আহ্বান করেছিলাম সকল বাবা এবং সকল মেয়েদের কাছ থেকে চিঠি, যেই চিঠিতে তারা বলবে মনে না বলা কথাগুলো। এবং আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি, সারা দেশ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছি। সেখান থেকে বাছাই করা হয়েছে 29টি চিঠি। সেই বাছাই করা 29টি চিঠি নিয়ে প্রকাশিত হবে কথা হোক শিরোনামের একটি বই। এই 29টি চিঠি থেকেও আবার সেরাদের সেরা হিসেবে আমরা দুটো চিঠি নির্বাচিত করেছি, যে দুটো চিঠি আমাদেরকে অনেক বেশি মুগ্ধ করেছে। আজকে সেই সেরা দুটো চিঠির গল্প এবং সামগ্রিক আয়োজন নিয়ে আড্ডা দিতে বসেছি। আমি নীল হুরে জাহান আছি, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আয়োজনে। আর আমার সঙ্গে আছেন ক্রিস্টিন ব্লকহাউস, UNFPA এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি। ওয়েলকাম টু দ্য শো। Thank you so much for having me. থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইটস আ প্লেজার। অ্যান্ড আমাদের সাথে আরও আছেন, ওই যে বলছিলাম সেরা দুটি চিঠি যারা লিখেছেন তারাও আজকে আমাদের মাঝে আছেন। আমাদের সাথে আছেন দেবাশ্রিতা পাল প্রাচুর্য, স্বাগত অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। এবং আছেন ফজলে এলাহি, স্বাগত। ধন্যবাদ। কেমন আছেন? প্রথমে আমি দুজনকে অভিনন্দন জানাতে চাই, সেরা দুই চিঠি নির্বাচিত হয়েছে। মানে এরকম একটি আয়োজনের মধ্যেও বিজয়ী বলতে পারি অনেকটা, যদিও এখানে আসলে জয় পরাজয়ের কিছু ছিল না, কথা বলাটাই ছিল মুখ্য। এবং আপনাদের লেখা আমাদেরকে এত ছুঁয়ে গেছে যে এই দুটোকে আমরা সেরাদের সেরা না বলে পারিনি। এই দুটো চিঠি নিয়ে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, আমরা কথা বলবো। তবে সবার আগে আমি একটু Christine Blokhuis, I would like to come to you. First of all, thank you so much for taking this initiative, for this campaign celebrating daughters, and also for being with Kotha Hok project. We have got so many letters with so many emotions, and it really touched us. And thank you so much once again. But please tell us, what was your inspiration? Why UNFPA thought that it's necessary to run a campaign like that? Thank you so much for having me. And let me say, first of all, congratulations to the letter writers. I've read both of your letters and I found them to be very moving. At UNFPA, we work on improving maternal health outcomes, making sure that women don't die in childbirth, expanding women's opportunities to use family planning, reducing practices like child marriage, working to eliminate violence against women. And what all of these things have in common is that fundamentally they are about women's ability to make choices and to enjoy their full rights. So we work, of course, to make sure that there are laws and policies in place to guarantee women's rights. Yeah. But we also still recognize that if you're a young couple in Bangladesh today and you've just found out that you're going to have a baby and you find out that you're going to have a girl, some of your family members might say, oh, well, never mind, the next one will be a boy, right? Yeah, that's true, sadly, though. That tells us something about the value that girls are considered to have in comparison to boys. And that means that throughout their upbringing, even from the age that they're very young, they might not be prioritized when it comes to food and nutrition, when it comes to education, when it comes to developing career aspirations, and they may be discriminated against and they might be subject to violence. Yeah. So we thought about this and we recognized that one really important character in most women's lives is their father. Yeah. And if the father plays a positive role and spends time with his daughter and invests time and attention and love and encouragement, that will make a difference to how she succeeds in life. And so that's where the idea for this letter writing campaign came about. The motto of it is every girl matters and every father can make a difference. The partnership with PROTHOM ALO on celebrating daughters has been really fantastic for us because we've managed to reach so many people through this partnership, and I really hope that we can continue to do so. As you mentioned, I think we have a book coming out that's going to publish many of the letters that were written. 29 letters. Right, later this month. And so I think building on this partnership will be a really great thing if we can. Father is a great figure and a great inspiration for every girl's life. So yeah, the relationship should be more open, and it should always
inspiring for each other. I'd like to go to our writers, later writers, প্রাচুর্য, কিভাবে আসলে এই ক্যাম্পেইনটার কথা জানলে সেটা একটু আমাদের বলো। ধন্যবাদ আপু। আমি আসলে ক্যাম্পেইনের সম্পর্কে জানি যাকে চিঠি লিখেছি, মানে আমার বাবার থেকেই জানা। একদিন আমার মনে আছে এসএসসি পরীক্ষার আগের সময়টাতে কোচিং শেষ করে তখন তো আসলে এই এসএসসি পরীক্ষা নামক যুদ্ধের জন্য খুবই বিধ্বস্ত মানসিকভাবে। তো বাবা হুট করে বলছে যে এরকম একটা ক্যাম্পেইনের কথা আমি পড়লাম প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে, তুমি একটু এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করো। তো আমি খুবই আসলে অবাক হয়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি যে এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়া, এটা আমার মনে হয় না আমাদের দেশে আগে কখনো হয়েছে। তো তাই আর ৭-৫ না ভেবে লিখে ফেললাম। বাবাকেই লিখে ফেললে এবং বাবাকে সম্বোধন করলে একজন সাধারণ রাজা হিসেবে, তাই না? খুব দারুণ একটি শব্দ ব্যবহার করেছো সেখানে। আমি একটু ফজলে রাহি আপনার কাছেই আসতে চাই। আপনি কিভাবে, যেমন প্রাচুর্য তার বাবার কাছ থেকে জেনেছে, সো শি গট টু নো অ্যাবাউট দ্য ক্যাম্পেইন ফ্রম হিজ ফাদার। সো আপনি লিখেছেন আপনার মেয়েকে, তাহিয়াতকে, আপনি কিভাবে জানতে পেরেছিলেন এবং কি ভেবে আসলে? আমি মূলত প্রথম আলো অনলাইন থেকে জানি। আমি ক্যাম্পেইন সম্পর্কে জানতে পারি চিঠি লেখার পাঠানোর শেষ দিনের 2 দিন আগে। একটা দিন আমি পুরোপুরি ভেবেছি, আরেকদিন লিখেছি। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমাদের এত ভালো সময়, ক্যাম্পেইনটা মনে হচ্ছিল যেটা আমার ক্যাম্পেইন, কারণ আমরা তো ভালো সময় পার করি, যেটা মনে হয় যে লিখে রাখা উচিত। এই জন্যই মূলত আসলে এই ক্যাম্পেইনটার প্রতি আমি খুব আগ্রহী ছিলাম, এভাবে জেনেছি অনলাইন। খুব দারুণ লিখেছেন, আপনার লেখার মধ্যে আমরা অনেক কিছুই দেখেছি। আই এম সরি, আমি দুজনের চিঠি পড়েছি, তো মানে এই চিঠিগুলো আসলে ওপেন লেটার আমাদের সবার পড়ার জন্য, এবং দর্শক যারা দেখছেন এবং পাঠক যারা আসলে সবার জন্য সবগুলো চিঠি, 2টি সহ 29টি চিঠি নিয়ে আসলে কথা হোক শিরোনামে বই আমরা প্রকাশ করব, এবং আশা করব দারুণ চিঠিগুলো যাতে সবাই পড়ে। আপনার চিঠিটার শিরোনাম ছিল তুমিও কি ফিরবে না একদিন, যেখানে অনেক না বলা কথা আপনি বলেছেন। এবং প্রথমে এই প্রশ্নটা করতে চাই, বড় মেয়ে তাহিয়াতকে লিখেছেন, কিন্তু আপনার 2 মেয়ে, ছোট জনের নাম কি? না, দুজনকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি। এজ এ বড় মেয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে তাহিয়াত বাবার কথাটা রিয়েলাইজ করবে যে বাবা, তাহিয়াতের বয়স হচ্ছে 8 বছর। আচ্ছা, ও আর ছোট জন তার নাম 4.5 বছর। ওর নাম কি? ওর নাম হচ্ছে তাজনুর। ও ফেয়ার এনাফ, তাজনুর তো এখন পড়তেও পারবে না সেভাবে, সো হ্যাঁ, এজন্যই মূলত 20 বছর পরের। এবং 8 বছরের তাহিয়াতকে লিখলেও আপনি আসলে সেখানে খুব সুন্দর করে উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যাশা করেছেন 20 বছর পর তাহিয়াত এই চিঠিটা পড়বে। কেন 20 বছরই কেন? আসলে ও এখন বয়স অনেক ছোট, হ্যাঁ, কিন্তু তার বাবা কি ভাবে, হ্যাঁ, এবং আমরা যে সময়টা অতিবাহিত করি, আমার মনে হচ্ছে যে এখন সে রিয়েলাইজ করতে না পারলেও 20 বছর পরে তো সে রিয়েলাইজ করতে পারবে। হ্যাঁ, অন্তত তখন সে বুঝুক যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে কি ভাবতো, কিভাবে কাটিয়েছি। হ্যাঁ, এই মূলত এই থেকে আসলে তাহিয়াতকে লেখা। এবং আপনি সেখানে আপনার পিতৃত্বের মধ্যে আপনার নিজের পিতার কথাও আসলে টেনে এনেছেন, কিভাবে তার পিতৃত্ব আপনার মধ্যে ছাপ ফেলেছে, এবং আপনি অনেক জায়গা ঘুরেছেন। না, ঘুরেছি আসলে, এখানে চিঠিতে যে একটা ফ্যান্টাসির কথা ছিল। আচ্ছা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা আসলে আমাদেরকে খুব ইন্সপায়ার করতেন বড় হতে। হ্যাঁ, তখন উনি আমাদেরকে আমাদের যে কল্পনার জগৎটা এবং আমাদের যে জ্ঞানের জগৎটা উনি চাইতো যে সমৃদ্ধ হোক, আর একটু সমৃদ্ধ করার জন্য। তো উনি বলতো যে এখন তো পারবে না, তো সে অন্তত যে বই, তারপরে একটা লুডুর কথা আমি লিখেছি, চিঠিতে আছে, ওটা আমরা যখন 90s আমরা যারা কিডস, হ্যাঁ, তো ওই তখন এটা খুব খুব প্রচলিত ছিল এই খেলাটা। ওখানে পুরো বিশ্বের একটা মানচিত্র থাকতো, এবং আপনার ওখানে লুডো খেলা যেত। হ্যাঁ, তো ওখানে লুডো খেলার ছলে আসলে সে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা সে জানতে পারতো। হ্যাঁ, তা আমার বাবা চাইতো যে এভাবে এখন সে না পারুক, কিন্তু সে জানুক। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটা তখন আমার মধ্যে একটা ফ্যান্টাসির একটা ব্যাপার ছিল। তা আমার কল্পনার জগৎটা খুব বিশাল ছিল। আমি হয়তো বিভিন্ন কারণে হয়তো আমি আমার স্বপ্নটাকে রিচ করতে পারিনি। তো আমি চাচ্ছি যে আমার মেয়ে সেটা পারুক। প্রাচুর্যের কাছে আসি। প্রাচুর্য, তোমার বাবা সম্পর্কে একটু জানি, যাকে তুমি একজন সাধারণ রাজা বলেছো। কেন তোমার কাছে তিনি রাজা, এবং বাবা হিসেবে আসলে তিনি কতটা অসাধারণ? আসলে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা তো আমরা সবাই শুনেছি, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। তো আমার বাবার রাজত্বে সবাই রাজা। তার কারণটা কি? আমার বাবা এমন একজন মানুষ যিনি তার বাবাকে কখনো দেখেননি,
তিনি জানেন না বাবা থাকার অনুভূতিটা কেমন, এবং তিনি জানেন না যে বাবা দেখতে কেমন হয় নিজের বাবা। তার কারণ আমার বাবা আমার দাদু তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কখন আর ফিরে আসেননি। তো সেই যে একটা বেদনা আমার বাবার মনের মধ্যে, একা একা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বড় হয়ে ওঠা। আমি আমার বাবার কাছে গল্প শুনি যে 10 বছর থেকে তাকে উপার্জন করার একটা চিন্তা তার মধ্যে চলে আসতে হয়েছিল। এমনকি কয়েকদিন আগেও বাবা আমাকে গল্প বলছিল যে সে 10 টাকা মাসে পেত ফুল বিক্রি করার মাধ্যমে। দেখা যেত যে 3টি খাতা কিনছে, একটি কলম কিনছে, ওটা তার সারা মাসের সম্বল। তো আমার বাবার ওই যে শূন্যতাগুলো নিজের বাবা না থাকার, আমি দেখি যে আমার ক্ষেত্রে বা আমার বড় বোনের ক্ষেত্রে আমার বাবা মানে সর্বোপরি চেষ্টা করে যাতে আমরা কখনো শূন্যতার মধ্যে বড় না হই, কখনো যাতে মনে না হয় যে বাবা তো সাথে নেই, বা এই কাজটায় বাবা হয়তো থাকলে ভালো হতো। এটা আসলে বাবা কখনো মনে করতে পারার সুযোগই আমাদের দেয়নি। বাবা সবসময় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করে। যেমন ছোটবেলায় যেহেতু আমার বাবা মা দুইজনই চাকরি করেন, ছোটবেলায় দেখতাম যে সব বন্ধুদেরকে মারাইনার নিয়ে আসছে, আমার বাবা খালি আমাকে রেডি করিয়ে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, এবং আমার জিনিসটা খুব মজা লাগতো। আমার মনে হতো আমার বাবা সুপারম্যান, ওদের বাবা পারে না, আমার বাবা তো পারে। তো আসলে আমার বাবা আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, এখনো অবধি আমি সবকিছু বাবাকেই বলি। তাই মনে হয় বাবার মতো অসাধারণ মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এবং আমরা তো চিঠিতেও পড়েছি যে তুমি স্কুলের কথা শুনলেই তোমার চোখে ঘুম জড়ো হয়ে যায় এবং একটা দুষ্টুমি করো, এবং তোমার বাবা তোমার সেই ভানটা বুঝতে পেরে কোলে নিয়েই খাবারটা শেষ করে স্কুলে নিয়ে যেত। স্কুলে না যাওয়ার জন্য কি আসলে ঘুমের ভান, নাকি বাবার আদর পাওয়ার জন্য, কোনটা বলতো? ধরা পড়ে গেলাম না, দুটোই কাজ করে না। So she used to act like she's sleeping when it was come for her to go to the school, and her father actually like take her up and feed her. Then yes, I was asking her that if it was just to skip school, or actually she was craving for the love. Yeah. To get the love and attention from her father. Maybe it was a bit of both, right? Yeah. So Christine, actually I was hearing from both of them about their story, what was his relationship with his daughters, and also with his father as well, and also the Prachurjo shared with us about her relationship with her father more. I have to ask about you as well. Sure. Like, what's your personal inspiration on that? How is your relationship? What's the bonding that you share with your father? Yeah, so in my family we're 2 girls. Okay. And I'm fortunate to come from a family where both my mother and my father were very excited to have 2 girls. Okay. So my father was always very involved in our lives, very encouraging of our education and very actively involved in our after-school activities. He would turn up to our sports activities and really encourage us. But also he would ask our opinion on things. What did we think about what was in the news? What did we think about books that we had read? What did we want to be when we grew up? He just really took an active interest, and I think that has a really big part to play in helping to develop my aspirations for my life. He had a very international career himself, so it's not a coincidence, I think, that I ended up working for the United Nations. Because he encouraged that interest in me. So he definitely had a very big influence. How long have you been working in this sector? Since 2005. Okay, so it's and been you're a in while Bangladesh? now. Here in Bangladesh, 2 years. 2 years. Yes. So প্রাচুর্যর কাছে আমি আবার একটু যেতে চাই যে আমরা চিঠি পড়ে জেনেছিলাম তোমার বাবা অন্য শহরে থাকে, এবং মন খারাপ যদি হয় তোমার কোনো কারণে, তোমার বাবা অন্য শহর থেকে সেটা বুঝতে পারেন। আসলেই তাই? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার বাবা দেখা যায় সারাদিন হয়তো আমি কলেজের ব্যস্ততায় ছিলাম, বাবা অফিসের ব্যস্ততায় ছিল, কথা হয়নি। বাবা হুট করে ফোন দিয়ে বলছে, মা তোমার কি মন খারাপ? আমি বলছি, তুমি জান না কিভাবে? না, মনে হলো আমার মাটার একটু মনটা খারাপ। তো দেখা যায় যে তখন খুব ভালো লাগে। আমি কাউকে বললাম না যে আমার মন খারাপ, কিন্তু বাবা ঠিকই টের পেয়ে গেল। বাবার বোধহয় এই কারণেই সুপার হিরো হন। এটা কি শুধু তুমি কি কখনো টের পাও বাবার মন খারাপ হলে? আমি বাবার মতো এতটা টের না পেলেও সামনে থাকলে বোধহয় পাই। আচ্ছা। কারণ চেষ্টা করি বাবার মন খারাপগুলো ছুঁয়ে দেখার, এবং
আমার মনে হয় ছোটবেলা থেকে আমার বা আমার বোনের সাথে আমার বাবার যে বন্ধনটা সেটা খুব অটুট ছিল, যার কারণে এখন দেখা যায় যে আমরা খুব সহজে একজনের মন খারাপের ব্যাপারগুলো, অভিমানের ব্যাপারগুলো ধরে ফেলতে পারি। তোমার বোনের নাম কি, কত বয়স? আমার বোন দেবস্মিতা পাল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ালেখা করে। মানে সে তোমার বড়? হ্যাঁ। দুই বোন? আর কোনো ভাই বোন আছে? হ্যাঁ, আমরা দুই বোন। Wow, so one thing is common, I think it is, and I don't know if it's coincident. Obviously, it's coincidence. So they are two sisters. You said you are two sisters, and you have two daughters. আমি এটাই চিন্তা করছিলাম। So wow, that was something. Only I'm different. I'm the only girl. আবার এখানে আসতে চাই, তাহিয়াতকে নিয়েই জানতে চাই যে তাহিয়াতের কথা শুনছিলাম আমরা, আপনার চিঠি পড়ে তাহিয়াত সম্পর্কে যেন কিছুটা আমরাও জেনে গেছি। তাহিয়ার আঁকাআঁকি কিংবা বই পড়া কিংবা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে তার বই নিয়ে পড়া, এইসব কি এখনো চলছে একই রকম ভাবে? হ্যাঁ, এখনো চলছে। বেশ। আর ওর সাইকেলটার কি অবস্থা? সাইকেলটা আছে বাসায় এখন। শুক্র শনিবার আমরা বেরোই, শুক্র শনিবার আমরা বেরোই, আর শনিবারে আমরা বই আনতে যাই। আমরা চিঠিতে দেখেছি আপনি একটা বইকে একটু বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, অপরাজিতা, এই বইটিকে কেন বলুন তো? এটা আসলে বাংলা সাহিত্যে একটা খুব মানে বিখ্যাত একটা উপন্যাস, সেটা আমার কলেজ লাইফে পড়া হয়েছে। আসলে এটা কি জীবন রহস্যটি এরকম যে এটা আসলে আস্তে আস্তে বাবা থেকে সন্তান এভাবে চলে যায়। তা আমি তো আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি যেটা পারিনি, হ্যাঁ, আমার এই জগৎটায় আমার সন্তান সেটা ধরবে, হ্যাঁ, সেখানে ফিরে আসবে, যেটা আমার বাবার স্বপ্ন ছিল, হ্যাঁ, এখন সেটা আমার, হ্যাঁ, যেটা বাবা পারেনি আমি পারছি, হ্যাঁ, আমার কল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে পারছি, লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারছি, এটাই মূলত ছিল। সবসময় আপনার মেয়েদেরকে আপনি খুব ইন্সপায়ার করতে চান এবং একই সাথে চান যে তারা এম্পাওয়ার্ড হয়ে বড় হোক, এই চিন্তাটা আপনার মধ্যে থাকে। সেই জিনিসটা কি মনে হয় আমাদের সমাজে সেটা কতটুকুর আসলে সুবিধা রয়েছে, এবং আসলে এই জিনিসটা বিকশিত করবার জন্য বাবাদের আরও কি করার আছে আপনার কাছে কি মনে হয়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে বাবারা যেহেতু বাড়ির প্রধান কর্তা, হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তারা কন্যা সন্তানদের প্রতি যে ধরনের আসলে বৈষম্য হয় সেটা আমাদের সমাজে হচ্ছে। হ্যাঁ, তা মনে হচ্ছে যে বাবার একটা মানে খুব ভালো একটা রোল প্লে করতে পারে, হ্যাঁ, এবং সেটা আমি নিজে উদাহরণ হয়ে আমি চাচ্ছি যে মানে আমি যেভাবে শুরু করেছি এভাবে সবাই ভাবুক, হ্যাঁ, ওদেরকে মূল্যায়ন করুক, হ্যাঁ, ওরা ওদের মতো করে ওদের স্বপ্নটা যেন বাস্তবায়ন করতে পারে, এভাবে ছেড়ে দিক। এটাই মূলত আমার থটটা এরকম আর। তাহিয়াতের কাছে কি মনে হয়, এখন তুমি একজন সন্তান, একজন বাবা বললেন তার কথা, তুমি কি একমত? তোমার কাছে কি মনে হয়? হ্যাঁ, আমার কাছে আসলে সেটাই মনে হয়, কারণ এই যে একটু আগে আমরা টের পেলাম যে কাকতালীয়ভাবে আমি যেমন দুই বোন, ওনার দুই মেয়ে, বা ক্রিস্টিনারাও দুই বোন ছিল। তো এই যে আমাদের সমাজে না একটা ট্যাবু আছে যে প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়ার পর দ্বিতীয় সন্তানও যখন মেয়ে হয় তখন প্রশ্ন করে আত্মীয় স্বজনেরা, ও মেয়ে, একটা ছেলে হলে ভালো হতো। আমার বাবাকে সারা জীবন দেখে আসছি যে এই প্রশ্নটাকে সে কোনো আমলেই নিচ্ছে না, সে পাত্তা দেয় না এই প্রশ্নটাকে, সে নিজের মেয়েদেরকে নিজের মতন করে বড় করছে। এই যে ছেলে হোক মেয়ে হোক, মানে বৈষম্য ছাড়া নিজের সন্তানদেরকে বড় করতে চাওয়া, নিজের সন্তানকে আগলে রাখা, এই ব্যাপারে যেমন বাবাদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে, সেখানে মেয়েদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে যে বাবাদেরকে বুঝতে পারার, বাবাদেরকে বুঝতে চাওয়ার যে ব্যাপারটা, সেখানে আমার মনে হয় যে বাবা মেয়ে দুজনের দিক থেকেই যদি ওই এফোর্টটা আসে তাহলে বোধহয় একটা সুন্দর সমাজ আমরা তৈরি করতে পারবো, এবং মেয়েদের জন্য সেটা আরো ভালো কিছু হবে তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, আমরা যখন দেখি যে, আমি যেমন দেখেছি যে আমার বাসায় আমার বাবা আমাকে সবসময়, বা আমার বোনকে, এমনকি আমার মাকে এত সুন্দর দেবীর মতন আমাদের তিনজনকে তিনি ব্যবহার করছেন আমাদের সাথে, তখন আমার মনে হয় যে বাইরে থেকেও তো আমরা এরকম একটা ব্যবহারই ডিজার্ভ করি। তখন আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক। তো আমার মনে হয় সেই শুরুটা বাড়ি থেকেই হওয়া উচিত, শুরুটা আসলে ফ্যামিলি থেকে হওয়া উচিত। সো ইয়া, উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট হাউ টু এম্পাওয়ার গার্লস মোর। সো অ্যাকচুয়ালি what we think valuing girls actually should ideally lead to a greater investment and obviously a stronger commitment to their empowerment and to protect their rights, both within families and in a national level. So as someone working in this sector, what's your thought on this, and what do you think what should be done more, and what is UNFPA is undertaking to achieve that? Yeah, if we think about
the big picture here, Bangladesh with almost 180 million people and the incredible potential that this country has, if we think about all of those millions of girls with the creativity that they have, with the entrepreneurship that they can show, with the intelligence and the creativity and that they can bring to the table for this country, they can be the most amazing doctors and teachers and business owners and scientists and engineers if we give them a chance. But it doesn't happen on its own. It requires, of course, fathers like this one and fathers like yours, but it also requires laws and policies that are helpful, that guarantee the equal rights of women. And so we at UNFPA, we do work at that level. We're helping to look at laws on domestic violence, developing laws on preventing sexual harassment, creating the tools and mechanisms for government to really implement these laws. So looking at action plans to end child marriage, for example. So this kind of thing is what we do a lot of the time. And one of those things is a set of guidelines for medical personnel and other people to prevent son preference. So we're really looking at trying to change slowly those social norms that lead to a preference for boys over girls, because it's not necessary to have that preference. We can see it in the amazing potential of girls. Thank you so much. We had a great talk. আমরা সময় পেয়েছি সবার কাছ থেকেই। প্রাচুর্য, খুব দারুণভাবে কথা বলো তুমি এবং এত দারুণ লেখো তুমি, এটা চালিয়ে যাও অবশ্যই। এবং ফজলে ইলাহি, আপনাকেও বলতে চাই, এত দারুণ করে আপনি আপনার মেয়েদেরকে নিয়ে ভাবেন। সব বাবারাই হয়তো এরকমটা ভাবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। সব বাবারাই তো আসলে মেয়েদের ভালোটাই চায়। একটু যদি কিছু বলতে চান, এই অনুষ্ঠানে যদি আর কোনো না বলা কিছু থাকে, দর্শক যারা দেখছেন বা ফ্যামিলির কাউকে। আমি আসলে ছোট্ট একটা স্টোরি শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমার যখন দ্বিতীয় মেয়েটা হয় তখন হসপিটালে একবার ক্যাবিনে একটা ডাক্তার আসছিলেন রাউন্ড দেওয়ার জন্য। তো ওনার পাশে একজন নার্স আসলেন। নার্স এসে বড় মেয়েটা আমার পাশে ছিল। তো উনি একবার বড় মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন আর একবার ছোট মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। ওনার চোখে মুখে যেটা পড়া যাচ্ছে যে এই ভদ্রলোকের দুইটা মেয়ে। মানে এরকম ছিল ব্যাপারটি ওনার চোখে মুখে পড়া যাচ্ছে, কিন্তু উনি বলতে পারছিলেন না। তা আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে আমাদের সমাজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি। হ্যাঁ, এটা চেঞ্জ করতে হবে। আর সমাজের তো আমাদের পরিবারগুলো নিয়েই তো সমাজ। সো আমি মনে করি যে এই বৈষম্যটা দূর করতে আমাদের ফ্যামিলিতে এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে, ওদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে কন্যা সন্তানদের, যেভাবে আমি করি। একদম তাই। প্রাচুর্য, কিছু বলতে চাও সব শেষে? আমার আসলে যেটা বলার ছিল যে আমি ছোটবেলা থেকে যেটা বললাম যে আমার লেখাতেও সবাই পড়তে পারবেন। আমি স্কুলে যেতাম বাবার সাথে, আমার ছোটবেলায় বেশিরভাগ সময় কেটেছে আমার বাবার সাথে। এমনকি কয়েকদিন আগে যখন এসএসসি পরীক্ষা দিলাম, আমার বন্ধুরা দেখতো যে রুম থেকে কোনো মতে বের হয়ে ফাইলটা মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে আমি বাবার দিকে ছুটে যাচ্ছি দৌড়াতে দৌড়াতে। তো এই যে বাবা মেয়ের যে বন্ধনটা, আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের আরও জোরদার করার চেষ্টা করা উচিত বাবা মেয়ে দুজনের পক্ষ থেকেই। একটা কোনো অদৃশ্য দেয়াল যাতে এই সম্পর্কটার মাঝখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমার বাবাকে যেমন আমি একজন সাধারণ রাজা বলেছি চিঠিতে, সব মেয়ের কাছে কিন্তু তার বাবার রাজা এবং সব মেয়েই তার বাবার কাছে রাজকন্যা। রাজা আর রাজকন্যার মধ্যে যাতে কোনো দস্যু বা কোনো অশুভ শক্তি কখনো চলে না আসতে পারে। বাহ, খুব দারুণ বলেছো। সো Christine, do you want to add anything at the end? I think I just want to say that one of the really wonderful things about my work and getting to work on this kind of issue is meeting people like these who are truly quite inspirational and I wish you luck, and I wish your daughters luck, and I wish you luck with what you're all hoping to do in the future. Thank you so much, and we wish you luck as well, because the things you have been doing, we should get more that. We want more of that, because that will be good for all of us, for all the daughters, all the families, and for the country actually. So you're always welcome, and thank you so much for giving us your time. আমি একটু দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। দর্শক, এতক্ষণ আমরা
কথা বলছিলাম আমাদের কথা হোক প্রজেক্ট নিয়ে, যেখানে আমরা আহ্বান করেছিলাম মানুষের কাছ থেকে, বাবাদের কাছ থেকে এবং মেয়েদের কাছ থেকে চিঠির, যে বাবা মেয়েকে চিঠি লিখুক, মেয়ে বাবাকে চিঠি লিখুক, তাহলেই হয়ে যাক নিজেদের মধ্যে দূরত্বটা আরেকটু কমে যাক। তবে এই অনুষ্ঠানে এখন বলতে চাইবো, যদি এখনও কিছু থাকে এই মুহূর্তে, যদি আপনার বাবার দিকে তাকিয়ে কিংবা আপনার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আপনার মনে হয় যে আপনার কিছু বলার আছে কিন্তু বলেননি, চিঠির অপেক্ষা না করে বলেই ফেলুন। সম্পর্কটা আরও সহজ হোক সবসময়, রাজা এবং রাজকন্যার এই সম্পর্কটা আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ হোক। আর মুখে বলতে না পারলে চিঠি তো আছেই, খুব সুন্দর একটি মাধ্যম, সবসময় সুন্দর। চিঠি লেখার মতো একটা প্র্যাকটিস যদি, অভ্যেস যদি চালু করা যায় নিজেদের মধ্যে, সেটাও একটা দারুণ ব্যাপার হবে বই কি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, UNFPA এর সেলিব্রেটিং ডটার্স এই ক্যাম্পেইনের আওতায় prothomalo.com-এর সহযোগিতায় কথা হোক প্রজেক্টে অসংখ্য চিঠি আমরা পেয়েছি বাবাদের এবং মেয়েদের কাছ থেকে। সেখান থেকে 29টি চিঠি বাছাই করে কথা হোক শিরোনামে একটি বই প্রকাশ হচ্ছে। আমরা আশা করছি আপনারা সেই বইটি পড়বেন এবং পড়ে ফেলবেন চমৎকার সব চিঠি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আস। ভালো থাকবেন।